Yeah, okay. In the last class, up to this concept, I think we have discussed up to path sensitizing, how you are going to sensitize the path. This is about the topic path instrumentation. సి పాత్ని ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టాపిక్లో మనం ఒక పాత్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం కేస్ అనేది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ బేస్డ్ అపాన్ ద కండిషనే కదా మనం కేస్ సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16, here you are writing some case statement like case A, case B, case C, case D and case C. Here you are having multiple cases. If x is equal to 16, go to case A, otherwise go to case B, otherwise go to case D. Just like that we are going to we have written the program. In the case A, again you are going to do some operation like y is equal to x minus 14, y is equal to 2. In case B it is y is equal to 2, in case C it is y is equal to x by 8. In case D, y is equal to log x to the base 4. In the case here, in the multiple cases, we are performing multiple operations. If here the condition coincident, see if the coincidental correctness stands for achieving the desired outcome for the wrong reason. See, if the outcome, if we are getting the desired outcome for some any wrong reason, coincidental correctness will be helpful for that. See, if it is the coincidentally means it is happening coincidentally, we are not writing any code for that. If it is getting, if the desired outcome is not the expected outcome what we have expected, then what we have to be done here, automatically the coincidental correctness is the concept that it automatically chooses the case A, case B. If the condition is correct, it automatically chooses the case A and it will be directly jump to that statement. Otherwise, definitely the desired outcome will not be here. It is here they are explaining here that one only. What they are saying is the above figure is an example of a routine that unfortunately means unfortunately means fortunelessly, అంటే మనం అనుకోకుండా ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది ఎక్స్కి 16 ఇచ్చినప్పుడు ఆ వచ్చే అవుట్కమ్ ఏం రావాలి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. మనం ఏ కేస్ అనేది సెలెక్ట్ చేయనప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనే అవుట్పుట్ రావాలి. దట్ టోటల్గా జంబ్లింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. అంటే ఇది ఏ కేసుని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో దానికి తెలియనప్పుడు మనకు ఒకవేళ మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, what will be the output will be definitely the desired outcome will be the unexpected thing. Then what we will do, the whenever you are writing some condition here before the case statement, if you are writing the condition here, based upon that condition automatically it will chooses the any one of the case here. Okay, if it chooses this case, automatically the process will end here. If this chooses this case here, automatically the process ends here. If it chooses the case C, the process ends at the case C. If it chooses the case D, the process ends at the case D. If it chooses the case C, the process ends here. This is the entire process happening here. See, how many types of interpretive trace programs are there here? Interpretive trace program is one. Interpretive trace program is one that executes every statement in order. Here each and every statement is executed in order and the records the immediate values and of all the calculations, the statements label. See what they are saying is, here that each and every statement is executed in order and it records the immediate values. When the each and every statement is executed in an order, some values it will be get no, and that recorded value will be performed all calculations and it will be stored in some safe place. If you run that particular program, the information of the outcome or furthermore which was achieved to the intended path. See, the trouble with traces, if you are tracing means so many times you are performing the operation. See, here the trouble is if you are getting the more information than we need, if you are getting more information than we need, okay, మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే దానికంటే ఎక్కువ వస్తుందంటే వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ మోర్ దాన్ one trace. Okay, the typical trace program provides so much information that confirming the path and its massive output dump is more work than stimulating the computer by hand to confirm the path. See, if you are able to confirm by path, then it will be provided by using the instrumentation technique.
This is a traversal marker or the link marker. See here, if you are giving the input A, B, C here, here it is the condition. It is the condition. If A greater than 7, if the condition, if you have given some input value that is greater than 7, then it will go for this operation. Okay. If A is not greater than or equal to 7, it is going for this operation. Then if B is equal to, then after performing this operation, if it is okay, then it is performing end operation. If it is no, it is initiating C value to 0. If C is 0, it is going to end. If C is equal to no, it is performing some modulus operation and it is going to end. Okay. Here if A is not greater than or equal to 7, that is A is less than 7, here it is coming to the operation here. Here you are performing B is equal to D operation. If it is SC, it is going to this condition. If C is less than or equal to 0, it is directly performing here some operation and it is going to that. If C is not greater less, if C is less than or equal to 0, here it is performing some end operation. Here is B dollar not equal to D. If it is no, then here directly it is doing some operation and coming to this end process. Okay. See, that is single marker instrumentation. This is the single link instrumentation. అక్కడ మనం ఏమేం ప్రాసెస్ చేస్తాము అంటే ప్రాసెస్ చేసే మొత్తం చూపిస్తున్నాం. కండిషన్స్ని మనం కండిషన్ అనేది ఈ డయాగ్నల్లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ మనం చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏం ఇంటిమేట్ చేయము. ఇక్కడ లింక్ మార్కర్, when you are performing link marker, simply will indicate like process A, process B, process C and process D, like that. Okay, this is a two link marker method. Here the basic difference between this program and this one is, see, if you are starting the program here you are coming up with only one input. Here that is single link. Here we are having double link, no, so we are using here I comma j two inputs. Okay, and when it comes to the link counter, it is the instrumentation method based upon the counters. Counters means whatever the thing that is going to interpret that particular method. So instead of unique link name based pushed into the string, when the link is traversed, we simply increment the link counter. Automatically the link count will be incremented when we now confirm that the path length is expected. The same problem also the double link markers lo gaani single link markers lo gaani manaku vachedi counter probleme, adi manam easy ga rectify chesukovachu. See, up to here we have finished the unit 1. Okay, up to here we have finished the unit 1. Unit 1 completely I have done. Unit 1 మొత్తం కంప్లీట్ గా అయిపోయింది. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. Okay. Next I am going to start this unit 2. Today I am going to give the introduction about this unit 2. See, unit 2 is related to transaction flow testing and data flow testing. In this concept, first of all you have to know that what is a transaction flow. See, a transaction is a unit of work seen from system users point of view. ఎవరైతే సిస్టమ్ నుంచి వర్క్ చేసే యూజర్ ఉన్నారో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే అది ఒక యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ అనమాట. సమ్ యూనిట్స్, ఒక వర్క్ని ఒక యూనిట్గా కన్సిడర్ చేస్తే దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఏం కలిగి ఉంటుంది? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సమ్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఏ సిస్టమ్ పర్సన్. అదేంటి ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎవరి వల్ల పర్ఫామ్ అవుతుంది? సిస్టమ్ ద్వారా కానీ, పర్సన్స్ ద్వారా కానీ, డివైజెస్ ద్వారా కానీ. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఎవరి ద్వారా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాము? ఎదర్ బై సిస్టమ్ ఆర్ బై పర్సన్స్ ఆర్ బై డివైజెస్ ఆర్ సమ్ అవుట్ సైడ్ సిస్టమ్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ బిగిన్ విత్ బర్త్, that is they are created as result of some actional act. See, the transactions are created as the result of some actional act. At the conclusion of the transaction processing, the transaction is no longer in the system. See, while ending of the transaction is when the transaction is ending, the transaction is no longer in the system. For example, a transaction for online information retrieval systems,
See, when you are going to retrieve some information, here we are taking some retrieval. That means if you are going to take some your birth certificate just like that, what you are going to do, you have to perform one transaction there. ఆన్లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్టయితే మనం ఫస్ట్ ఏ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కరెక్టా కాదా ఆ వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి. వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏంటి, ఎక్నాలజ్మెంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ట్రాన్స్మిట్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్ టు ద రిక్వెస్టర్. అంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ని ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో, ఓకే నువ్వు ప్రొవైడ్ చేసిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మా డేట్ ఆఫ్ బేస్లో ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్తో మ్యాచ్ అయ్యింది, నువ్వు ఇంకా రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. వాడు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్పుట్ని మొత్తం ప్రాసెస్ చేసి ఆ ఫైల్ని సెర్చ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫైల్ని సెర్చ్ చేస్తాం. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏంటి, యూజర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటాం. డైరెక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి ఏంటని డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటాం. వాడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేసి అంటే ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి యాక్సెప్ట్ ద ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఆ ఇన్పుట్ని వ్యాలిడేట్ చేసి నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు పంపించిన రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్ని వాడు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్తో మనం అప్డేట్ చేయాలి. ఫైల్ని అప్డేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, వచ్చిన అవుట్పుట్ని వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తాం. లాస్ట్లో ఏంటి, వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఆ లాగ్ అందరితో అయిపోయింది, క్లీనప్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అస్ డెత్. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఆన్లైన్ రిట్రీవల్ సిస్టంలో ఫస్ట్ సపోజ్ వన్ పర్సన్ ఏదైనా తన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని బేస్ చేసుకొని తన ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, ఇన్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇన్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఆ ఇన్పుట్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు రిక్వెస్టర్కి. ఆ తర్వాత వాడిచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది. బేస్డ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ గివెన్ బై ద యూజర్ ఆ ఫైల్ అనేది సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ ఫైల్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ అన్నిటిని ఆ రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ని మళ్ళీ వ్యాలిడేట్ చేసి వాళ్ళు పెట్టిన రిక్వెస్ట్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు చెప్పిన మోడిఫికేషన్స్తో మనం ఫైల్ అనేది అప్డేట్ చేసేస్తాం. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, see, this is about transaction flow graphs. Transaction flow graphs are introduced as the representation of systems processing. Do you know why it have introduced? It has introduced for the system. Transaction flows అనేది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే సిస్టమ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. The methods that we are applied to control flow graphs are then used for functional testing. See, here what are the methods that we are using here? These are just used for the functional testing. Transaction flows and transaction flow testing are the independent system tester. What control flows and path testing are to the programmer. See, here the transaction flows and transaction flow testing. Whenever the transaction flow is performing, you have to perform the testing for the transaction flow also. These are the independent system tester. What the control flows and path testing are to be the programmer. See, these are independent based upon each other. Okay, the transaction flow is to create the transaction flow అనేది ఎందుకు, ఒక బిహేవియరల్ మోడల్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఒక ప్రోగ్రామ్కి ముందు ఒక బిహేవియరల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అనేది ఎందుకు మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ప్రోగ్రామ్కి ముందే మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోని ఒక బిహేవియరల్ మోడల్ని మనం కానీ డిజైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రోగ్రామర్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎ ప్రోగ్రామర్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. Okay, the transaction flow graph is a model of a structure of systems behavior. It is a flow graph. Transaction flow graph అనేది ఎందుకు అంటే దేనికి మోడల్ అంటే సిస్టమ్ బిహేవియర్ యొక్క స్ట్రక్చర్కి మోడల్ అనమాట. సిస్టమ్, హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ బిహేవింగ్, హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఎవాల్యుయేషన్స్ అనేవి దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనకు డిఫైన్ చేయడానికి. చూడండి, మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోని మనం ఎలా డిజైనింగ్ ఎలా చేసి చూపిస్తున్నాము. యూజ్ అనేవాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. హియర్ దిట్ ఈస్ అ టైప్ 1. if you are performing cancel operation, here it is performed. Here we are ordering that the request from the CPU నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెయిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత CPU నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే,
యూజర్ అనేవాడు స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సిపియు అనేది ఆన్ చేసాము. సిపియు నుంచి ఆన్ చేయగానే సిపియు దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది యూజర్కి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూజర్ అనేవాడు వెయిట్ చేస్తాడు. వెయిట్ చేసిన తర్వాత సిపియు దగ్గర నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూజర్ బిగిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, ఒక పేజ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తాం. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎనీ మోర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయా, ఇదేంటి డెసిషన్ మేకింగ్. ఇఫ్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ ఎస్, then we are going for this operation. If it is no, then we are going to transmit the answers to the CPU. Here finally we are going for this transaction D. Okay, see again what is D here, what is D? Again D is having some program here. ఏ దగ్గర నుంచి పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు బి దగ్గరికి వెళ్ళింది. బి ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి, బి కూడా సమ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. బి సమ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి డి అనే ఒక ఫ్లో దగ్గర వచ్చి ఆగింది. డి అనేది ఏ పర్ఫామ్ చేయాలి, దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ బిహేవియర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో. వీ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు బిగిన్ చేశాడు, యాక్సెప్ట్ ప్రాసెస్ కాకుండా మళ్ళీ అది బి అనే ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. బి అనేది ఏం పర్ఫామ్ చేయాలి, ఒక ఇన్పుట్ టెర్మినల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది. ట్రాన్స్మిట్ పేజ్, మనం ఏదైతే పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తామో అది ట్రాన్స్మిట్ చేయడం. నెక్స్ట్ సి అనే ప్రాసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళటము. ఆ సి అనే ప్రాసెస్ అనేది వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది ఓకే అయితే ఎనీ మోర్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయా, ఫీల్డ్స్ అనేవి ఏం లేకపోతే సిపియు అడిగిన ఆన్సర్కి సమాధానం చెప్పాలి. నో అయితే, ఎస్ అయితే మళ్ళీ ప్రాసెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ డి హియర్, మళ్ళీ సిపియు కన్ఫర్మ్ చేసినా లేదో చూసి యాక్సెప్ట్ సిపియు కన్ఫర్మేషన్ చూసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఎస్ అయితే మోర్ పేజెస్ కావాలా అంటే ఎస్ అనుకుంటే మళ్ళీ బి అని ట్రాన్సాక్షన్. నో నాకు పేజెస్ ఏం వద్దు అనుకుంటే ట్రాన్స్మిట్ ద డిపాజిట్ టు ద టెర్మినల్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ డి. మళ్ళీ ఇది నో అనుకుంటే, ఇది ఎస్ అయితే ఓకే, ఇది కనుక మళ్ళీ నో అనుకుంటే యూజర్ వాంట్స్ టు రివ్యూ కావాలి. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిట్. ఓకే, ఇక్కడ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ని 3 డిఫరెంట్ వేలో ప్రొజెక్ట్ చేశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. ఇక్కడ బిగిన్ చేసాము, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ చేసాము. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్లో యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ బిగిన్ చేశారు, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. టోటల్లీ ఈ టూ ఫీల్డ్స్లో ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ బి, మనం ప్రాసెస్ బిలో ఏం చేయాలి, ప్రాసెస్ బిలో మళ్ళీ ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్, మళ్ళీ ప్రాసెస్ డి దగ్గర ఎండ్ అయింది. ప్రాసెస్ డి దగ్గర మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఎంటర్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసి ఫైనల్గా ఎగ్జిట్ ఆపరేషన్ అనేది. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మరి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఫర్ ద స్పెసిఫైయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇఫ్ ద స్పెసిఫైయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ద ఇండిస్పెన్సిబుల్ ఆర్ ద కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్స్, ఎస్పెషల్లీ మనం ఆన్లైన్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, this is a big system such as the air traffic control. See, in air traffic control, air reservation system అప్పట్లో, ఇప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. when the author is writing this textbook, author is giving these examples. Okay, air traffic control, ఎయిర్లైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్. ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఏంటి, మనకి ఈ ఫ్లైట్ బుకింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఎయిర్లైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలంటే మన డేటా అనేది మ్యాండేటరీగా ఎంటర్ చేయాలి, మన ఐడెంటిటీ ఏదో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఐడెంటిటీ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొవైడ్ ఐడెంటిటీ అనేది, ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఆధార్ నెంబర్, అప్పట్లో ఆధార్ లేదు కదా, ఏదో సమ్ ఐడెంటిటీ ఇస్తారు. ఆ ఐడెంటిటీ అనేది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాచ్ అయింది, సో వీ కెన్ రిజర్వ్ ద టికెట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇటు వచ్చి మనం టికెట్స్ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో ఈజ్ డిపెండెంట్. మనకి బిగ్ సిస్టమ్స్ అలాంటి వాటిలో, బిగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, ఎయిర్లైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అలాంటి వాటిలో వీటిని జనరల్గా యూజ్ చేసుకున్నాము. జనరల్గా ఫ్లోస్ అనేది మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, ఫ్లో అనేది సింపుల్ ఫ్లోగ్రాఫ్గా కానీ ఇంకా స్ట్రైట్ లైన్ ట్రూ పాత్ ద్వారా కానీ మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాము. లూప్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ కంపేర్ టు ద కంట్రోల్ ఫ్లోగ్రాఫ్స్. ఇక్కడ లూప్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా రావు, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి. కంట్రోల్ ప్రోగ్రాఫ్స్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోలో ప్రోగ్రాఫ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వస్తాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంకేంటంటే ద మోస్ట్ కామన్ లూప్ హియర్ యూజ్డ్ ఈస్ టు రిక్వెస్ట్ ఏ రీట్రై ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్ ఎర్రర్స్. ఇక్కడ మోస్ట్ కామన్ లూప్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే, ఎక్కడైనా ఇన్పుట్ ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తున్నప్పుడు
అక్కడ మనం మోస్ట్ కామన్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఏటీఎం సిస్టమ్. ఇప్పుడు మన ఏటీఎం సిస్టమ్ తీసుకున్నట్టయితే యూజర్ని ట్రై చేయడానికి ఎలో చేస్తుంది. బట్ ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటుంది కదా, ఒక 3 times వరకు రాంగ్ పిన్ అనేది ఎంటర్ చేయగలడు. 4th టైం ఏం చేస్తుంది, కార్డ్ని ఏకంగా మా కార్డ్ అనేది మనకు బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ది యూసేజ్. ఇక్కడ కాంప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయంటే, సింపుల్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అనేవి మన డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి. చూడండి, మీరు ఒక ఏటీఎం సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఏటీఎం సిస్టంలో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. మీకు సేవింగ్సా లేకపోతే సేవింగ్స్ అకౌంటా, కరెంట్. ఫస్ట్ మనం ఏటీఎం కార్డ్ ఎంటర్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఏం కావాలి మీకు, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే మనీ విత్డ్రా చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఏమైనా ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి అప్లై చేసుకోవాలా, ఆన్లైన్లో ఏమైనా అప్లై చేసుకోవాలా. లేదు, నేను జస్ట్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్కి మాత్రమే. ఓకే, మనీ ట్రాన్సాక్షన్ అప్లై చేశారు. మళ్ళీ మీ పిన్ ఎంటర్ చేయండి. మీరు ఎంటర్ చేసిన పిన్ కరెక్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మీడియట్లీ డైరెక్టెడ్ టు ద బ్యాంక్ గేట్వే సచ్ దట్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ ప్రాసెస్ అండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ గెటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద మనీ. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్, డూ యూ వాంట్ ప్రింట్ ద రిసిప్ట్ కావాలా. ఎస్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లికింగ్ ఎస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దట్ ఆ ఫ్లో అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రింటర్ దగ్గర రీడైరెక్ట్ అయ్యి మనం ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేసామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించిన ప్రింటర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెసింగ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఓకే, బట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బయోసిస్ అంటాం. డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కరెక్ట్గా లేనప్పుడు బయోసిస్ అనేది ఏంటి, న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు బోత్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు సపరేట్ పాత్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ దాన్ని బయోసిస్ అంటాము. నెక్స్ట్, పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక మైటోసిస్ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఆ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన వెంటనే 2 న్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రియేట్ అయినాయి అయితే దాన్ని మైటోసిస్ అంటాం. ఓకేనా, ఇది డెసిషన్, ఇది బయోసిస్, ఇది మైటోసిస్. మా డెసిషన్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ డెసిషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ 1, if it is no you are going for alternative 2. But what is biosis, if it is parent again you are going for parent, this is biosis condition. Okay, then what is mitosis, if it is parent you are both side you are going for this daughter. This is example. పేరెంట్ అనే ఫ్లోలో ఉన్నప్పుడు మరి డాటర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ డాటర్ అనే ప్రాసెస్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే అది మైటోసిస్ సిచ్యువేషన్. పేరెంట్ అనే ప్రాసెస్లో మళ్ళీ పేరెంట్ అనేది ఆ పేరు అయితే ఇది బయోసిస్ సిచ్యువేషన్. అసలు డెసిషన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండాలి, దాన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ అంటాం. ఇది నోడ్స్ విత్ మల్టిపుల్ లింక్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెర్జెస్. వాట్ ఈస్ అ మెర్జ్ అంటే ఏంటి, 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం కంబైన్ చేయడాన్ని మెర్జ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దానిలో మళ్ళీ మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డినరీ జంక్షన్, అబ్జార్ప్షన్, కాంజుగేషన్. ఆర్డినరీ జంక్షన్ అంటే ఏంటి, అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి. ఆర్డినరీ జంక్షన్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లాగే ఉంటుంది సిమిలర్గా. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ అరైవ్ ఎయిదర్ వన్ లింక్ ఆర్ అదర్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒక లింక్ కానీ ఇంకో లింక్ కానీ అరైవ్ అయినప్పుడు అది నార్మల్ జంక్షన్ అనమాట. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రిడికేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ప్రే ట్రాన్సాక్షన్. ప్రే ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే వేరే డూప్లికేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట. ప్రే గోన్ టు ద ప్రెడేటర్ రిటైన్స్ ఇట్ ఐడెంటిటీ. సో ఇట్ ఈస్ రిటైనింగ్ ఇట్ ఐడెంటిటీ అంటే సేమ్ యొక్క ఐడెంటిటీని మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఇంకా ఈ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాత్ 1 దగ్గర నుంచి వచ్చి ఒక జంక్షన్ దగ్గర ఉండి మనం ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు, ఇది జంక్షన్. పాత్ 2 నుంచి అయినా రావచ్చు, పాత్ 1 నుంచి అయినా రావచ్చు. ఈ జంక్షన్ ద్వారా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాం. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రెడేటర్ నుంచి మళ్ళీ ప్రెడేటర్ వస్తే అది అబ్జార్ప్షన్. 2 పేరెంట్స్ నుంచి ఒక డాటర్ వస్తే అది కాంజుగేషన్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. 2 ఇన్పుట్స్ సేమే రాకూడదు, ఒక ఇన్పుట్ ఒక అవుట్పుట్ సేమ్, ఇది అబ్జార్ప్షన్ కండిషన్. ఇక్కడ టూ పాత్స్ ఉన్నాయి, 2 పాత్స్ పేరెంట్స్ పాతే, కానీ ఇక్కడ వచ్చిన పాత్ డాటర్ పాత్, అది కాంజుగేషన్ అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో జంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, మెర్జింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది మెర్జింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్డినరీ డెసిషన్స్ ఆర్ జంక్షన్స్. We are having multiple absorptions and conjugations as well as the common problem. Actually we are having the common problems are lost daughters, wrongful deaths and legitimate births. These are the most problems that we are facing here. These are the transaction flow techniques. What are the transaction flow
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ గెట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోస్. ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోస్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఏం చేయాలి అంటే కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్స్లో ప్రాసెస్ హ్యావింగ్ ద లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంప్లికేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి నార్మల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ రిప్రజెంటేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది, కంట్రోల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లాగే ఉంటుంది. కాన్సిక్వెంట్లీ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు హ్యావ్ ద సిస్టమ్ ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సిస్టమ్ డిజైన్ అనేది డాక్యుమెంటేషన్ షుడ్ కంటైన్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ సెక్షన్ సచ్ దట్ ద డీటెయిల్స్ దట్ మెయిన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అనేది డీటెయిల్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అనేది పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి, డీటెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి. ద ఫ్లో అనేది మ్యాండేటరీయా కాదా, ప్రీ రిక్విజిట్ టు ద రేషనల్ డిజైన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్. Okay, inspections, reviews and walkthroughs. What are the inspections, what are the reviews and what are the walkthroughs about that? ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో అనేది పర్ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఏ ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ రివ్యూస్ అనేది ఏంటి, మనం బేస్డ్ అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసిన మనం ఏదో ఒక రివ్యూ ఇవ్వాలి కదా. వాక్ త్రూ అంటే ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయిన దాకా ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం వాక్ త్రూ అనేది ఎలా జరుగుతుంది. అది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్, we can discuss enough transaction types, maximum from 98 to 99% we can discuss. We can discuss the path, through flow graph only we can discuss the path. Otherwise we are not able to discuss the path. Okay, we can make the transaction by using the functional testing, just as path testing, just like that. We can select the additional flow graphs or loops or extreme values based upon the domain boundaries. Okay, based upon the domain boundaries itself we can construct that. We can publish and distribute the selected tested path such that through the transaction flows as early as possible, such that the maximum beneficial effect can be done there. Next one, path selection. See, first one, inspections and walkthroughs, path selection, path sensitization, path instrumentation. Okay, these are the main things. First one, selection, sensitization, next instrumentation. పాత్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హౌ సెన్సిటైజ్ ద పాత్, నార్మల్ పాత్గా ఉందా లేకపోతే ఇది సమ్వాట్ డిఫరెంట్గా ఉందా. 80 to 95% వరకు ఇది సెన్సిటైజ్గానే ఉంటుంది. దెన్ మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లోని మనం కవర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. పాత్ సెన్సిటైజేషన్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో మనకు డిఫైన్ చేస్తుంది. పాత్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది ఏంటంటే అదొక బిగ్గర్ రోల్ అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్లో అదొక బిగ్గర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఏంటి అంటే మన సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతున్నప్పుడు ట్రేసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్పాచ్ ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ మనకు మాడ్యూల్స్ ఏమన్నా మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మనం మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఆ మాడ్యూల్స్ మనకి ఏమైనా పాత్ రన్ అవుతుందా లేదా. దిస్ ఈస్ ద వ్యాస్ట్ ప్రాసెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్. ఓకే, పాత్ సెలెక్షన్, పాత్ సెన్సిటైజేషన్, పాత్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, దీస్ ఆర్ ద different techniques that you have to use. Okay, now we can stop here. Please be in line that I have take the attendance.